Thank you so much for your kind words of introduction and inviting me to speak at this very enlightened forum with Institution of Engineers joining this effort. I congratulate all of you on this World Water Day, which is celebrated on 22nd March. Uh, Good morning, Bhupendra Bhai. It was nice, concise, small, concentrated presentation that you made about the uh, situation in your own hometown, which in itself carries a lot of meaning. Friends, let us start with our own body. You know, as we say, કે આ દેહ પંચ મહાભૂતનો બનેલો છે. And one of the major ingredients or constituents of our body is water. 70% of the weight that we carry is nothing but water. And almost the same percentage of the earth is covered by water. Therefore, there may be a direct correlation one can draw with the kind of percentile water content in our own body uh, and also the percentage of the world that is covered by water. Rahman ji has said very nicely, he said कि रहमान पानी राखियो, रहमान पानी राखियो, बिन पानी सब सुन, पानी बिना निपजे मोती मानुष चुन. Meaning thereby that without water everything is brought to naught. And in Gujarati, if we want to describe a very kind of a uh, highly high profile personality and capable person, we say પાણીદાર છે માણસ. મોતીની કિંમત પણ મોતી પાણીદાર કેટલો છે તેના પરથી થાય છે. એટલે રહીમજીએ કહ્યું છે કે બિન પાણી ના નીપજે. પાણી વગરનો માણસની કઈ કિંમત નથી. પાણી વગર મોતી ના પેદા થાય. અને ચૂન એટલે આટો આટો ના બંધાય, આપણે ખાઈ ના શકીએ. આપણી પાયાની જરૂરિયાત છે રોટી, કપડા और મકાન. એમાં રોટી જો પાણી ના હોય તો ન બની શકે. એટલે રહીમનજીનો જે પંક્તિઓ છે એ જ બધું કહી જાય છે કે પાણી તો સૌથી વધારે અગત્યનું, જેટલું અગત્યનું આપણા માટે ઓક્સિજન છે એટલું જ અગત્યનું પાણી છે. કારણ કે પાણી જેમ ઓક્સિજન એટલે કે હવા, એ પણ પંચમહાભૂતમાંનો એક છે જે આપણા દેહને બાંધે છે અને દેહને ટકાવે છે અને એટલે પ્રાણવાયુ કહેવાય છે. તે જ રીતે પાણી એ જલ દેવતા કહેવાય છે અને સમુદ્ર એ એનો મોટામાં મોટો રિઝર્વોયર છે. અને એટલા માટે આપણે આપણી પુરાણી સંસ્કૃતિ પ્રમાણે સવારે જયારે પથારીમાંથી પગ નીચે મૂકીએ છીએ ત્યારે પૃથ્વીને સમુદ્ર વસને દેવી કહીએ છીએ. આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ પૃથ્વીની, અને પર્યાવરણની કદાચ સૌથી મોટી પ્રાર્થના આ છે કે સમુદ્ર વસને દેવી પર્વત સ્તન મંડલે વિષ્ણુ પત્ની નમસ્તુભ્યમ પાદ સ્પર્શ ક્ષમસ્વ. હે સમુદ્રમાં વસવાવાળી દેવી, મારા પગનો સ્પર્શ તને થાય છે, મારે તો મને ક્ષમા કરજે. આ આપણો કન્સર્ન પર્યાવરણ માટે છે. આજે આપણે લગભગ બધું નેવડે મૂકીને ચાલીએ છીએ અને એના પરિણામે જે ઘણું બધું આપણે ગુમાવ્યું છે, જંગલો ગુમાવ્યા છે, હવા પ્રદૂષિત થઈ છે, તે જ રીતે પાણીના સ્ત્રોત ઘટતા ચાલ્યા છે, પાણીના સ્ત્રોત પ્રદૂષિત થયા છે અને પાણી પણ ઘટતું ચાલ્યું છે. દોસ્તો આપણે વાત કરીએ તો આમ તો પૃથ્વીનો જેમ મેં કહ્યું તેમ 70% કરતા વધારે ભાગ પાણીથી ઢંકાયેલો છે. ભૂગર્ભમાં 1.6% પાણી છે. વાતાવરણમાં પાણીની વરાળ, વર્ષા અને વાદળ સ્વરૂપે 0.001% પાણી રહેલું છે. પણ પાણીની વહેંચણી જોઈએ આપણે તો આટલું બધું પાણી હોવા છતાં પણ વોટર વોટર એવરીવેર એન્ડ નોટ એ ડ્રોપ ટુ ડ્રિંક, એ સ્થિતિ છે. સમુદ્રમાં ખારા પાણી રૂપે 97% છે. ગ્લેશિયર અને હિમ સ્વરૂપે બીજું 2.4% છે. નદી, તળાવો વગેરેનું મીઠું પાણી 0.6% છે. મારા તમારા આપણા સૌના વપરાશ માટે મીઠું પાણી પૃથ્વી ઉપરના પાણીના માત્ર 0.6% છે. લેસ દેન 1%, little more than half. That is what water we have. So first of all, on this very special day, let us be very clear
that we are dealing with a depleting resource. We are dealing with a resource which itself is very finite, and we must come out of the some kind of an impression કે જ્યારે આપણે કહીએ કે તો એનું મૂળ તો પાણી જેવું છે. અરે પાણી જેવું મૂળ હવે નહીં કહેવાય, હવે તો એ પાણી જેટલું અમૂલ્ય છે એમ કહેવું જોઈએ. We have to change our thinking that water is something which is pious because it sustains our body. Water is something which is essential because it supports our body, and water is a must because it provides us the food security, as agriculture cannot happen without water. Even without water, you cannot have fishing. So, water is in more than one way sine qua non for us to live. And therefore, if you look at the major civilization, Euphrates, Tigris, Nile, Ganges, Sindhu, they all were established and prospered on the banks of river. That is why rivers came to be known as Lokmata. નદી રે લોકમાતા કહેવાનું કારણ આ છે, કારણ કે ત્યાં સંસ્કૃતિઓ સ્થપાઈ અને વિકસી. ભારતની આપણે વાત કરીએ તો 1951 માં આપણે પહેલી પંચવર્ષીય યોજના લખી. We had 5,177 meter cube per person per year. That was the share of water that was available. It has dwindled down today to less than 1,200 meter cube per person per year. So it is only 25% or less of what we had at the time of writing our first 5-year plan. Meaning thereby that in the last 70 years, we have eaten away 75% of the water that was inherited by us. One philosopher has said that you have not inherited this earth. What you are doing is you are borrowing from the mouths of future generations. We have kept on borrowing from the mouths of future generation. We have used the word for the natural resources exploitation, which in itself is wrong. You know, our civilization, our Sanskriti, our culture uses the word dohan. Dohan means જેમ આપણે ગાયને દોઈએ કે ભેંસને દોઈએ તો દૂધ લઈએ છીએ આપણે, પણ એનાથી એ ફરી પાછું પુનઃસ્થાપિત થઈ શકે છે. It is recyclable or it could be regenerated. આપણે કુદરતી સંસાધનોનું એક્સપ્લોઇટેશન શબ્દ વાપરીને નિકંદન કાઢીએ. પાણી એમાંનું એક છે. હવે ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં માથાદીઠ પાણી કેટલું? તો 1951 માં ભારતમાં 5,177 ઘન મીટર પ્રતિ વ્યક્તિ પ્રતિ વર્ષ હતું. 1961 થી ગુજરાતનો રેકોર્ડ અવેલેબલ છે 2,468 ઘન મીટર પ્રતિ વ્યક્તિ પ્રતિ વર્ષ, અને 2025 માં 601 ઘન મીટર પ્રતિ વ્યક્તિ પ્રતિ વર્ષ હશે. ભારતમાં 1,393 ઘન મીટર પ્રતિ વ્યક્તિ પ્રતિ વર્ષ હશે. 1,000 ઘન મીટર થી ઓછું પાણી હોય તો એને વોટર સ્ટ્રેસ કન્ડિશન કહેવાય છે. એટલે ગુજરાત ઇઝ એ સ્ટેટ વિચ ઇઝ વોટર સ્ટ્રેસ. તમે સુરતમાં છો, તમને પણ હવે ધીરે ધીરે તાપી સુકાય છે ક્યારેક ક્યારેક. સુરતના પાણીના પ્રશ્નો ધીરે ધીરે ઉભા થશે. નર્મદા પછી ગુજરાતનો મોટામાં મોટો રિઝર્વોયર એ ઉકાઈ છે અને તમે એના પર ડિપેન્ડન્ટ છો પીવાના પાણી. આપણે દક્ષિણ ગુજરાત પ્રમાણમાં વધારે વરસાદ મેળવે છે, એટલે કદાચ પાણી એ એની એની ખોટ એ શું છે, અથવા તો પાણી ન હોય તો શું થાય, એનું એપ્રિસિએશન સુરતમાં જે તળ સુરતમાં રહે છે, જેમણે ગુજરાતના ઉત્તર ગુજરાત, કચ્છ કે સૌરાષ્ટ્રના અમુક વિસ્તારોમાંથી એમને નહીં આવે. આપણે આ બાબત ખ્યાલમાં રાખવી જોઈએ. અને બીજી વાત એ પણ ખ્યાલમાં રાખવી જોઈએ કે દેશમાં પાણી એક સરખી રીતે વહેંચાયેલું. It is uneven distributed and rainfall is also equally uneven. ચેરાપુંજીમાં 400-500 ઇંચ વરસાદ પડે છે, ગુજરાતમાં આપણે 24-25 ઇંચ પડે તો આપણે રાજી રાજી થઈ જઈએ. So first of all, water resources, even when we take this average of 1,567 cubic meter per person per year in 2015 or 1,393 cubic meter per year per person in 2025, let us understand that it is not evenly distributed. 2/3 of the water in our country is in the basins of Ganga, Brahmaputra, Meghna.
Ravi, Bias, Satluj, Jhelum, Sindhu. So we are in Gujarat, we are that two-third population of this country, which has one-third of the water resources. And therefore, friends, if you draw a vertical line starting from Jammu and Kashmir down to the state of Tamil Nadu, all the states through which this line passes are water scarce or water problematic states, Gujarat being one. So we must understand that we already got into the emergency situation, and by 2022, if you have 6,000, if you have 601 meter cube per person per year as availability of water, I think you better be clear that you shall be in a great problem as far as water security is concerned. Let me, friends, clarify here one problem, one issue, which is a misguiding concept in most of our engineers' minds, most of the people's mind. And that has been repeatedly told, so we have come to believe it. કે આ દેશની બધી નદીઓને જોડી શકાય છે. Nothing more nonsense than this would have been told. નદીઓને જોડી શકાય એન્જિનિયરો માટે એમાં કોઈ અશક્ય વસ્તુ છે જ નહીં. Engineering doesn't know answer no for anything. It has a solution for anything. But let you understand that these major rivers, where two-thirds of the water resources are international rivers. Ganga, Brahmaputra, Meghna, Yamuna, they are going to Bangladesh. And we have a treaty with Bangladesh as far as water is concerned. These Sindhu and two other tribute rivers, Chenab and Ravi, there is a treaty with Pakistan which was signed way back in 1961, and don't politicalize it. Anybody would have signed it. Every government signs one or the other treaty. So it is because it was signed in 1961, it was anti-national act. We have gone so narrow in our mind that any issue which we get, we always look at it through the political glasses. This is one major reason which is taking down this country to the drain. Please come out of this idiotic thinking. It was signed, and any international treaty is to be honored. Tomorrow, China is now planning to build a huge dam on Brahmaputra. You had problem because of the dams in Nepal being unsafe and Nepal refusing us to repair the gates. Now, these are the consequences of globalization, internationalization. You can't escape it. You are part of the world citizenry, and talking nonsense that you can do away with this or that is something fooling the people. Ideal example is China. China is our largest trade partner. હવે 5,000 કરોડ કરતા વધારનો વેપાર ચાઇના સાથે કરી છે. 5,000 crore is not a small. અને છતાં આપણે ટિકટોક બંધ કરીએ અને રાજી થઈએ છીએ કે આપણે ચાઇનાને સબક શીખવાડી. આનાથી મોટી બેવકૂફી બીજી કોઈ ના હોઈ શકે. અને મને દયા એટલા માટે આવે છે કે આપણા ભણેલા ગણેલા એન્જિનિયરો પણ આમાં આ પ્રકારની વાહિયાત વાતોને આત્મસાત કરીને જોડાય છે. Remember Goebbels. Goebbels say that a lie told repeatedly dons the garb of the truth. As engineers, on this very day or on Engineers Day, let us pledge that we will absolutely X-ray through any issue presented to us and will not subscribe to those propagandist techniques which sell blatant lies which are not in the interest of not our generation but of the future generation. Water is one of that. So you forget about interconnecting the major rivers and creating that river grid. It is not going to happen. It is not going to be possible because there are something called international laws. Now, if you look at Gujarat, you can broadly subdivide our state into 6 regions. Kutch, Uttar Gujarat, Central Gujarat, Saurashtra, Dakshin Gujarat, and from Ambaji to Umargaon, tribal belt. Gujarat has about 595 small dams,
and 207 medium and large dams. 18 large dams include Sardar Sarovar without Sardar Sarovar. 18 large dams include Ukai, Kajarna, Dharoi, Panam, Karjan, Damanganga, Shatruji, Bhadar, Sukhi, Vatrak, Sipu, Datiwada, Vatrak, Machu, Ek, Be, Atmati, and Brahmani, U, A. Now, most of these rivers have now become a hardly flowing during the monsoon kind of rivers. They have dried up. They are no more perennial rivers, except Ukai. Even Dharoi doesn't receive the regular water supply. Panam, yes, it does receive, it is on Mahi. Karjan is dam built, but no command area developed so far, so many years. So these are, Daman Ganga has lot of water. You know, we had a project called Par Daman Ganga Yojana, which is because it is interstate river, it is held up for years together in Government of India, not giving the clearance because Maharashtra is opposed. I will not go into the major dams, but I like to make mention about only Sardar Sarovar Dam. See, if understand one thing that Sardar Sarovar Tribunal have apportioned the share of water which is available in Narmada Basin. 28 million acre feet of water that is available in Narmada Basin. 18.25 million acre feet is given to Madhya Pradesh. 9 million acre feet to Gujarat. 0.5 to Rajasthan and 0.25 to Maharashtra. Sardar Sarovar Dam, which is 455, I'm an old timer, so I'll not get into the meter. 455 feet high, 400 feet concrete, and 55 feet gates. Now, if it is fully filled, don't get into an illusion that you have got 9 million acre feet of water. This is another nonsense which is being touted in our state. If it is filled fully up to 455 feet and it is overflowing, then you get about 4.3 million acre feet. So less than half the share that you are likely to receive from Narmada waters. The rest of it you will get during the year through trickle from Madhya Pradesh because of the Maheshwar, Bargi, these dams are power dams, and because they generate electricity, the water that is let up in the river throughout the year will give you remaining 4.7 million acre feet of water. So first of all, be clear that your dam is full. That doesn't mean that you have got 9 million acre feet of water. It is less than 50% of the share of the water that is available. And second is, can't go on fighting with Madhya Pradesh because half of your water comes from Madhya Pradesh as a trickle. There are several issues. Someday I can talk to you differently on this scheme itself, which is done to death according to me, and it might have its own problems in 2025 when it is open for again adjudication. So the award doesn't permit for 45 years. Award was given in 1980. For 45 years, you can't dispute anything. So far, so good. But there are many issues which you, as Gujaratis, must know, which you, as engineers, must know. These dam over and above water is also power dam. 1450 megawatts of electricity is generated at the Narmada Dam site, of which, again, let you be very clear that you are only the partners for 16%. 67% of the electricity will be given to Madhya Pradesh, 27% to 17% to Maharashtra. So 84% and 16%, that is 1/6 of the electricity produced, is given to Gujarat. But it is important because it is a clean electricity, least cost electricity, and most important is peak load management facility, because generating electricity through steam requires heating up of the water, generation of steam, steam getting into pressure and then moving the turbines. Where in here, you pull the lever and the turbines start moving. So this is the best peak load management facility that we have. So therefore,
less than 250 megawatt though, but it is important to us because Western grid is one of the most loaded and difficult managed grid. So that is the importance of Narmada project to us. Now let us come to the drinking water facility. In this dam, in this allocation of Narmada waters, 9 million acre feet water that has been allotted to us. 8 million acre feet is for agriculture, irrigation. 1 million acre feet is subdivided into two. 0.8 million acre feet for drinking water to 14,000 plus villages and 13 plus urban habitats. And 0.2 million acre feet, which is for the industrial use. So be very clear that when people say Narmada no pani badha udyoga ne api deche, total allocation of Narmada water to industry is 0.2 million acre feet. Allocation is 0.24 million acre feet as of now, with a condition that the day it reaches the consumption level of 0.2 million acre feet, it will be frozen, whatever level you are consuming. So far, the consumption is 0.16 million acre feet. So industry eating away your water resources from Narmada is again a nonsense. So that is what is the situation about the largest dam and the lifeline of Gujarat, Narmada, which because of which today you do not have a drinking water problem or water problem for the animals and others in as many as 14,000 villages and 13 urban habitats, including Ahmedabad. But then there are other things which we can talk sometimes later. Why the water shortages? First is uneven and sort of inadequate rainfall. If you look at Delhi and New Delhi and New York, both have same rainfall. New Delhi and New York both have same rainfall, and the best part of it for New York is that it trickle round the year. New Delhi receives 80% of its rainfall in 10 days. So when there is a downpour, the low-lying area get flooded, trees get uprooted. Those people staying in Joggi Jopdis get into difficulty. And then let that period be over. Delhi is begging before Haryana for drinking water. Yamuna water supplied to Delhi. Now, this is one thing. The water rainfall, first of all, inadequate and unequal. Unequal rainfall is also. If you look at Gujarat, your belt, South Gujarat, gets maximum rainfall, and Kutch gets minimum rainfall. So even in Gujarat, if you look at the roughly I'm dividing between Mahi to Damanganga, there is one Gujarat which has comparatively bearing the tribal areas and some parts of Baroda district, Kheda district. It is not as much water problem area as the Saurashtra or North Gujarat. So even in Gujarat, 80% of the water is in 20% of the state, and you are located in that. And 20% of the state has, 80% of the state has 20% of the water supply. Unfortunately, rain precipitation is also less there. But then, as engineers, let me tell you that we are stupid idiots as a civilization or as public. Let me give you an example. Ahmedabad gets annual rainfall of 25 inches. Let us take it 20 inches. And Ahmedabad's area of over 26 square kilometers. That precipitation would mean that Ahmedabad receives precipitation in excess of 0.8 million acre feet. That is the water which we use for drinking water to 14,000 villages and 13 urban habitats. But this rainwater goes west, and again Ahmedabad is also starving for water. Thanks to the Mahi supply through Raskavir, Ahmedabad doesn't have a water problem, drinking water problem at least. But Ahmedabad is again an ideal example. If we create 4 major lakes in 4 directions and store the rainwater, every drop that precipitates in Ahmedabad, Ahmedabad will never have a water problem or getting water from outside.
And also Ahmedabad will have the summer temperatures which go simmering around 46, 47 will not go beyond 40 degrees. Ahmedabad will have a lot of greenery. Ahmedabad will have the underground ભૂગર્ભ જળ રિચાર્જ થઈ જાય. આ સ્થિતિ થાય પણ આપણે કરી શકીશું. પ્રશ્ન એ છે કે આપણે સમજવા જ તૈયાર નથી અને દાખલા એવા લઈએ છીએ કે જે બેવકૂફીની પરાકાષ્ઠા છે. ખેતીનો દાખલો આવે એટલે આપણે ઇઝરાયલનો દાખલો લઈએ. યુ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ત્યાં નાનું ફાર્મ કમ્યુન 5000 એકરનું હોય છે. આપણા ત્યાં અડધા વીઘાનું ખેતર હોય. આપણે ઇઝરાયલનો દાખલો લઈને આપણા નેતાઓ ઇઝરાયલ ફરી આવે ને ઇઝરાયલની એડવાન્સ કૃષિ જોઈએ આવે પછી અહીં આવીને વખાણ કરે ઇઝરાયલમાં તો આવું છે ને આમ છે ને તેમ છે ને આપણે રાજીના રેડ થઈ જઈએ. We don't understand. We can't create another Israel. Similarly, Singapore, where it was created a separate country, Singapore was importing total water from Malaysia. Today, Singapore is exporting water to Malaysia by two ways. One, they are collecting every drop of precipitation that falls in Singapore. And second, they are recycling the tap water to meet 20% of the water requirement. There is Orange County, 7 lakh population though. Tap to toilet to tap is their project. Entire water is recycled. Just to say something, am I running? દર્શનભાઈ બીજા અંદર અવાજ આવે Hello. Hello. મારું બી કેનેડા મેં મોટાનું પડે ઓછું બાકી મેડમ Shilpa Parmar, voice please unmute. All are requested to mute your mic to avoid the disturbances in the webinar. Sir, please continue. Thank you. હું એમ કહેતો હતો કે પાણી તો પૂરતું છે. હજુ હું એવું નથી માનતો કે આપણે એવા પાણીની તંગીમાં આવી ગયા છે કે આપણે એનો ઉકેલ ન કાઢી શકીએ. પણ આપણે દાખલા લઈએ છીએ સિંગાપોરના. હવે સિંગાપોરનું જે કુલ વસ્તી છે લગભગ સુરત જેટલી અને એને આપણે દેશના મોડેલમાં કન્વર્ટ કરવા માંગીએ, કઈ થવાનું નથી. હા, સુરતને ચોક્કસ સિંગાપોર કરી શકાય. હું એવું માનું છું કે ગુજરાત સરકારે સિંગાપોર મોડેલ પર સુરતનું ટોટલ પાણીનું રિસાયકલિંગ અને કન્ઝર્વેશન વિચારી અને એવો દાખલો દેશમાં પ્રસ્થાપિત કરવો જોઈએ કે ના અમે પણ કરી શકીએ છીએ. ઓરેન્જ કાઉન્ટી સાથે આપણી સરખામણી ના હોય. ઓરેન્જ કાઉન્ટી 7 લાખની પોપ્યુલેશન છે એટલે આપણે લેબોરેટરી સ્કેલ પર કંઈક બનાવી અને પછી એને મેગા સ્કેલ પર કરવાની વાત કરી તેના જેવું છે. પણ હું એવું માનું છું કે જો સૌથી કોઈ એલિજિબલ શહેર હોય ટુ બીકમ the model of water conservation, recycling and reuse, that is Surat. Surat has the resources. Municipal corporation can do that, supplement the resources. It could be made a public scheme. ADB થી માંડીને ફાઇનાન્સ પણ મળી શકે
અને સુરતને એવું શહેર બનાવવું જોઈએ કે જ્યાં ટેપ ટુ ટોયલેટ એક પણ પાણીનું ટીપું વેસ્ટ ના જાય. 40 થી 50% પાણી રિસાયકલ કરેલું મિક્સ કરીને નાવા ધોવા પીવા માટે વપરાય. તો મને લાગે છે કે આપણે એક મોટો દાખલો દેશમાં ઉભો કરી શકીશું. બીજો પ્રશ્ન છે, ભૂગર્ભના પાણી ખેંચાતા જાય છે. ભૂગર્ભ જળ ખેંચાય છે એટલું જ નહીં, ભૂગર્ભના પાણીનો જથ્થો ખૂટી ગયો છે ત્યાં સુધીની વાત તો બરાબર છે, આપણે પંચાલ સાહેબે પણ કરી હતી. પણ ગુજરાતનું 24% ભૂગર્ભ જળ ઝેરી થવા લાગ્યું છે. IIT ખડગપુરે એક અભ્યાસ કર્યો છે. We have contaminated the underground water resources. That is again the major problem. દેશની જે કુલ પાણીની જરૂરિયાત છે પીવાની, એના 40% ભૂગર્ભ જળમાંથી આવે છે. હવે ભૂગર્ભ જળની અછત જો થઈ અને we have exhausted the underground water resource or reservoir, તો આપણે ભૂખમરા તરફ અને ભયંકર અફરાતફરી તરફ ધકેલાઈશું. આવી વાત આવે એટલે મજાની વાત ક્યાં છે કે તરત લોકો કહે કે આ ઉદ્યોગો પાણી વાપરી નાખે છે, એમને આપણે બંધ કરવા જોઈએ. પણ તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે 80% પાણી ખેતી વાપરે છે. અને ખેતીને આપણે કશું કહી શકતા નથી, કારણ કે ખેતીને કહેવાની આપણા જે નેતાઓ છે એમને એમની સૂઝનો અભાવ ગણો કે કિંમતનો અભાવ ગણો, એ ખેડૂતને કશું કહેવા તૈયાર નથી. એટલે ઓછા પાણી આપણે ખાંડ જયારે એક્સપોર્ટ કરીએ તમારો જીવ બળી જાય છે, કારણ કે 56 ઇંચ ડેલ્ટા પાણી આપીને આપણે શેરડી પકવીએ છીએ અને પછી હજારો ટન પાણી આપણે નિકાસ કરીએ છીએ, ખાંડ નિકાસ કરીએ છીએ. એટલે આ આપણે સમજીશું તો મને લાગે છે કે આ દેશમાં પાણીનો જે પ્રશ્ન છે એનો સુપેરે ઉકેલ લાવી શકીશું. ખેડૂતોએ સમજવું પડશે. આઈડિયલ એક્ઝામ્પલ તમને કહું, રાજસ્થાન છે. રાજસ્થાનને 2.5 મિલિયન એકર પાણી મળ્યું છે નર્મદાનું. જેવું નર્મદાનું પાણી એમને મળ્યું કે આપણે કાયદો કર્યો કે નર્મદાનું પાણી વાપરવું હોય તો ફરજિયાત તમારે ડ્રીપ કે સ્પ્રિંકલર જ વાપરવું પડશે. અને 2.5 મિલિયન એકર ફીટમાંથી 2.5 લાખ એકરના કમાન્ડ એરિયા એ લોકોએ ડેવલપ કર્યા. આપણી પાસે 8 મિલિયન એકર ફીટ છે. અધિકારીઓ જે કહેતા હોય તે 6 લાખ એકરથી વધારે આપણે કમાન્ડ એરિયા ડેવલપમેન્ટ કરી શક્યા નથી. આપણે રાજસ્થાનનું મોડેલ જો સ્વીકારીએ ને તો 32 લાખ એકરને પાણી આપી શકીએ. આ વાત રાજસ્થાને કરી બતાવી છે, આપણે નથી કરી શક્યા. એટલું જ નહીં, પણ નર્મદાના પાણીનો ક્યારેક વિનાશક ઉપયોગ પણ જોયો છે આપણે. ફાટી જાય, અગરિયાઓના વર્ષભરની મહેનત ધોવાઈ જાય. એક વખત તો એક સગર્ભા અગરિયા બેને કળાળમાં ફસાઈને ગુજરી ગયેલી. આ નર્મદાના પાણીનો જો વિનાશક ઉપયોગ થતો હોય, કેનાલો તૂટે, 120 વાર એક કેનાલ તૂટી છે. જાણીને નવાઈ લાગશે કે કેનાલ તૂટે ને એના પાણી ફેલાઈ જાય, ખાસ કરીને રાધનપુર સાતલપુર વિસ્તારમાં. ત્યાં તો જમીન ખારી છે, એટલે પછી ખારાશ ઉપર આવી જાય, જમીન બરબાદ થઈ જાય. એટલે ખેડૂતને સમજાવવું પડશે કે છોડને ભેજ જોઈએ છે મૂળમાં, એને પાણીની જરૂર નથી. અને જો આ ખેડૂત સમજે તો એની જમીન સેલિનિટી ઇન્ગ્રેસ થતી પણ બચશે અને પાણી ઓછા પાણીએ વધારે પાક પકવી શકાશે. બીજું, જે પાણી પ્રચુર પાકો છે, વોટર ઇન્ટેન્સિવ ક્રોપ છે, અને આપણે ક્રોપ રોટેશન પદ્ધતિથી ઓછા પાણીથી પાકતા પાકો તરફ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું પડશે. તો આ 80% પાણીમાંથી તમે 20% પાણી પણ બચાવો તો ગુજરાતને કોઈ દિવસ પીવાના પાણીની તંગી કે પશુઓને પીવાના પાણીની તંગી નહીં પડે. નહીં બચાવો અરે એમ માનીને ચાલશો કે નર્મદામાં મબલખ પાણી છે, તો તમે ઐતિહાસિક ભૂલ કરી રહ્યા છો. આજથી 20 વર્ષ પછી નર્મદાના પાણી પર તમને ઉપલબ્ધ નહીં. આ ખ્યાલ રાખીને આપણે ચાલવું જોઈએ. એટલે શહેરોને ઉદ્યોગોને કારણે થતું પ્રદૂષણ ને એના કારણે જે ભૂગર્ભ જળના સ્ત્રોત છે તે બગડે છે, તે પણ એક મોટું કારણ છે. તો સમસ્યા શું છે? ભગવાન તો આપે છે, તો આપણે સંઘરતા નથી, પહેલી સમસ્યા. હવે સંઘરવાની વાત આવે કે તરત ભૂગર્ભ ટાંકા કરો તમારા મકાનના નીચે. અમદાવાદમાં હતા, ખંભાતમાં હતા, પણ એ વખતે તમારી ગટર નહોતી. તમારી ગટરો એ ગ્રેવિટી ફ્લો થી ચાલે છે. અને એઝ engineer you will understand Darcy's law, Q is equal to I into A. હવે તમારી ગટરને ફ્લો કરતી રાખવા માટે અમદાવાદમાં 145 લીટર પાણી પ્રતિ વ્યક્તિ રોજ આપે છે. એમાંથી ખાવા પીવા નવા ધોવામાં તો 55 લીટર વપરાય. બાકીનું 90 લીટર પાણી પ્રતિ વ્યક્તિ ગટરોને ચાલુ રાખવા માટે વપરાય છે. આ આપણે
જે ગ્રેવિટી ફ્લો વાળી ગટરો કરી છે એનું પરિણામ ભોગવીએ છીએ અને ભવિષ્યમાં પણ એ પરિણામ ભોગવીશું. તો એ ગટરના પાણીને ગટરને ફ્લશ કરવા માટે કેન વી નોટ યુઝ રિસાયકલ વોટર? વાય આર વી યુઝિંગ ફ્રેશ વોટર? આ વાત આપણે વિચારવી પડશે, આયોજનમાં લેવી પડશે. જાહેરાતો કરવાથી કંઈ જ નહીં થાય, નક્કર કામગીરી કરવી પડશે. આપણે 20% નક્કર પરિણામો આવે એના ઉપર 80% જાહેરાત પર જીવનારી પ્રજા થઈ ગયા છે. એમાંથી બહાર આવીને નીચું માથું કરીને ઇફ યુ હેવ કેપેસિટી ટુ સ્ટે ધ વિકેટ્સ રન્સ વિલ ફોલો, એ રીતે કામ કરવું પડશે. ગામ તળાવ અને સરોવરો ભૂતકાળ બનવા માંડ્યા છે. સર સયાજીરાવ ગાયકવાડના રાજ્યમાં એક એવો કાયદો હતો કે ચોમાસા પહેલા આખું ગામ બહાર નીકળે, તળાવને સાફ કરે, એના આવરા સાફ કરે, સાંજે ઉજાણી કરીને ગામ પાછું આવે. આજે ગામ તળાવ એ અતિક્રમણ કરવાનું એક સાધન થઈ પડ્યું છે. ગામ તળાવની ચારે બાજુ ઉકરડા થાય છે, એના આવરા બંધ થઈ ગયા છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં સયાજી સરોવર કરીને ચિમનાબાઈ સરોવર કરીને એક એવું જળાશય હતું કે તારંગામાં માત્ર 10 ઇંચ વરસાદ પડે તો આખું વર્ષ ચાલે તેટલું પાણી એમાં સંગ્રહિત થઈ જાય. આજે આ બધા પ્રયોગો ભૂતકાળ બને છે. આપણે એને પુનઃજીવિત કરવા પડશે. પાણી જ્યાં પણ સંગ્રહી શકાય ત્યાં સંગ્રહવું પડશે. બોરીબંધ ને આ બધા જે ટૂંકા ગાળાના ઉપાયો છે એમાંથી બહાર આવવું પડશે. એ સંગ્રહવું થતું હોય તો સંગ્રહવું જોઈએ, પણ પછી બોરીઓ ફાટેલી પડી હોય ને આપણે બોરી બંધ બાંધ્યો અને પછી અહીંયા આઈસો કર્યો, એવું નહીં ચાલે. સૌરાષ્ટ્રમાં આ અખતરો સફળ એટલા માટે થાય કે સૌરાષ્ટ્રમાં તળ ખડકાલ છે, ઉત્તર ગુજરાતમાં રેતાળ છે. એટલે બધે જ પેલું 5 વર્ષનો છોકરો 1 રોટલી ખાય તો 100 વર્ષનો માણસ 20 રોટલી ખાય વાળી વાત નહીં ચાલે. આપણે મોડેલ વાળી પ્રજા થઈ ગયા છે. એક જગ્યાએ થયું કઈ એટલે તરત એનું મોડેલ લઈને બીજે નીકળી જઈએ છીએ. સમજતા નથી સ્થાનિક પરિસ્થિતિ દરેક જગ્યાએ જુદી હોય છે. ગુજરાત પાસે કોઈ મોટી બારમાસી નદીઓ નથી, એ વાત પણ આપણે સ્વીકારવી. મેં કહ્યું તેમ ખેતી 80% પાણી વાપરે છે, 14% ઉદ્યોગો વાપરે છે અને 6% પાણી પીવા તેમજ અન્ય ઉપયોગોમાં વપરાય છે. ખેતીમાં પણ સૌથી વધારે પાણી 70% ડાંગર અને શેરડી વાપરે છે. ખેડૂત સમજતો નથી કે છોડને મૂળમાં ભેજ જોઈએ છે, એ ખૂબ વધારે પાણી છોડને પીવડાવે છે. નર્મદા નહેરમાંથી ગેરકાયદેસર પાણી ખેંચવું એ જાણે આજીવન હક બની ગયો છે. નર્મદાના પિયત વિસ્તારમાં હોર્સ પાવર પ્રમાણે વીજળીના મોઘમ એટલે ફિક્સ ચાર્જ લેવાય છે. એટલે મોટરો ચાલુ જ હોય, પાણી વહી જતું હોય તો આ બેજવાબદારી એ આપણને મારે છે. આપણે જવાબદાર નાગરિક બનવા તૈયાર જ નથી. આપણે આ આઝાદીના વર્ષોમાં એવું શીખી ગયા છે કે સરકારે જ બધું આપે, સરકાર મફત આપે ને આપણે જલસા કરવાના. આવું નહીં ચાલે. આપણે જવાબદાર પ્રજા તરીકે જીવતા શીખવું પડશે. અને પાણી માટે માત્ર ગણ્યા ગાંઠ્યા તમે પાણીની જાગૃતિ લાવો, જાગૃતિ લાવો, સારી વાત છે, પણ જાગૃતિ લાવ્યા પછી મહાત્માજીને તમે અનુસરો ને, તન બંધ ઉપદેશ કરતા અધોળ આચરણ વધારે આગળ નીકળે છે. આપણે અધોળ આચરણ નથી કરતા, ટન બંધ ઉપદેશો. આજે વિશ્વ જળ દિવસ છે એટલે આપણે જાત જાતની વાતો કરીશું, પણ આચરણ નહીં કરે. નાનું આચરણ કેટલો ફરક પડે છે તમને કહું. જો બ્રશ કરતી વખતે તમે નળ બંધ રાખો તો 5 થી 10 લીટર પાણી બચે. હાથમાં ધોતી વખતે નળ સાબુ દઈને સતત ચાલુ રાખો તો 8 થી 15 લીટર વધારાનું પાણી વપરાઈ જાય. દાઢી કરતી વખતે નળ ચાલુ ન રાખો, ટમ્બલરનો ઉપયોગ કરો તો 10 થી 15 લીટર પાણી બચશે. શાવર લઈએ, કેટલાક લોકો બાથરૂમમાં જાય એટલે એમનામાં મોહમ્મદ રફી કે લતા મંગેશકર જીવ પ્રવેશે. ગાય ને પછી શાવર ચાલુ હોય ને સાબુ દે 50 થી 70 લીટર પાણી વધારાનું હોઈ જાય છે. તમે શરીર પલાળો, સાબુ દો શરીરે, અને પછી શરીર ધોવા માટે પાછું શાવર ચાલુ કરો તો તમે 50 લીટર થી વધારે પાણી બચાવશો. બાથરૂમ, સંડાસ અને અન્ય જગ્યાએ લીકેજ અટકાવીએ તો 400 થી 3000 લીટર સુધીના પ્રતિ દિવસ પાણી બચાવી શકીએ. માત્ર વરસાદનું પાણી નાહવા ધોવા અને રસોઈ કરવા ચાલે, ભૂગર્ભ ગટર ચલાવી હોય તો વરસાદનું પાણી નહીં ચાલે. એટલે ભૂગર્ભ ટાંકા કરીને તમે એને લોકોને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયત્ન કરશો તો તમે ભવિષ્યના મોટા ગુનેગાર છો તો સમજી લેજો. સિંગાપુર ને ઓરેન્જ કાઉન્ટીનો દાખલો મેં આપ્યો, તેને અનુસરવો જોઈએ. ઉદ્યોગો પાણી વાપરે છે એનો બહુ વાંધો નથી, તમારે 14% જ વાપરે છે, પણ એ ઉદ્યોગો પ્રવાહી કચરો બહાર ઠાવીને પ્રદૂષણ કરે છે. એના કારણે ભૂગર્ભ જળના સ્ત્રોત પ્રદૂષિત થાય છે. અને છેલ્લે નર્મદા બધા જ પાણીના પ્રશ્નો ઉકેલી દેશે
એ બ્રહ્મ રહેવા જેવું નથી. પ્રશ્ન એ થાય છે કે આ બધાનું નિરાકરણ શું? પહેલો જવાબ, કોઈ પણ એક ઉપાય પૂરતો નથી. પાણી બચાવવું પણ પડશે, પાણી સંગ્રહવું પણ પડશે અને પાણીનો ઉપયોગ ઓછો કરવો પડશે. આ બધું જ કરવું પડશે. પહેલો ઉપાય છે જે હયાત પાણી છે એનો મહત્તમ ઉપયોગ કરો. પાણીનું પ્રદૂષણ અટકાવો. ગામડાના તળાવની જમીન પર અતિક્રમણ થયા તો ખુલ્લી કરી અને આવરા સાફ કરાવી ગામ તળાવ ભરો. પાણીનો વપરાશ ઘટાડો. લોભી ના બનો. પાણી એ ઘટતું જતું રિસોર્સ છે દોસ્તો. એ સિવાય પણ અત્યારે આપણે તો એન્જિનિયરો છે. ટેકનોલોજી ડઝન્ટ નો ધ એન્સર નો ટુ એની પ્રોબ્લેમ. એટલે અત્યારે દુનિયામાં જે કેટલાક પ્રયોગો થઈ રહ્યા છે તેના તરફ પણ આપણે ધ્યાન દો. એ પહેલો છે ડિસેલિનેશન. દરિયા કિનારે ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટ નાખી અને દરિયાના પાણીમાંથી મીઠું પાણી બનાવવાનું. આપણે દેશનો 3જા ભાગનો દરિયાકાંઠો ધરાવીએ છીએ. આ વિકલ્પ આપણે ગંભીરતાથી વિચારવો જોઈએ અને એ વિચારીને આપણે આગળ ચાલવું જોઈએ. બીજું, હવાના ભેજમાંથી પાણી બનાવી શકાય છે અને એ હવાના ભેજમાંથી બનતું પાણી પણ એટલું જ ચોખ્ખું હોય છે જેટલું આપણે વરસાદનું પાણી મેળવી શકીએ. વરસાદનું પાણી જેટલું ચોખ્ખું હોય છે એટલું જ પાણી હવાના ભેજમાંથી આપણે જો રિકવર કરી શકીએ તો એટલું જ ચોખ્ખું પાણી આપણને મળે છે. બીજો ઉપાય છે સૌર ઉર્જાનો ઉપયોગ કરીને આપણે પાણી બચાવીએ. મોરોક્કોમાં ધુમ્મસમાંથી દરરોજ 6000 લીટર જેટલું પાણી બને છે. દક્ષિણ ભારતમાં હવાથી ભેજમાંથી પાણી બનાવાય છે. સમુદ્રના પાણીનું શુદ્ધિકરણ પ્લાન્ટ પણ હવે સફળ થવા માંડ્યા છે. આ બધા ઉપાયો આપણે કરવા પડશે અને એ બધા ઉપાયો કરીશું તો આ પ્રશ્ન છે. પ્રશ્ન હવે મહારોગનું સ્વરૂપ ધારણ કરી ચૂક્યો છે. પાણીનો પ્રશ્ન હવે પ્રશ્ન રહ્યો નથી, એ મહાયોગ બની ચૂક્યો છે. ત્યારે આપણે એનો ઉપાય પણ એક મહાયોગનો ઉપાય કરીએ તે રીતે મહારોગના ઉપાય તરીકે આપણે કરવો પડશે. નાના મોટા થાગડ થીગડ ઉપાયો કરવાથી નહીં ચાલે. એક દેશ તરીકે વિચારવું પડશે, દેશ તરીકે કામ કરવું પડશે. ખેતી હોય, ઉદ્યોગો હોય કે પીવાનું પાણી હોય, આપણે દરકાર કરવું પડશે. અને છેલ્લે દોસ્તો એક સરસ મજાની કવિતા કહી અને મારે મારી વાત પૂરી કરવી છે. ડાયલોગ છે ગાંધીજી અને એમના એક અંતેવાસી વચ્ચેનો. બાલમુકુંદ દવેની આ કવિતા છે. કવિતાની શરૂઆત થાય, સાબરના જળ વહ્યા જાય. સાબરમતી નદી એ વખતે પાણી વહેતી હતી. તમે અમદાવાદમાં પાણી જુઓ છો, નર્મદાનું પાણી રિવરફ્રન્ટ પર નાખેલું છે. સાબરમતીનું પાણી નથી આવતું. સાબરના જળ વહ્યા જાય, સવારનો પોર ગાંધી ઉઠ્યા. મુખ શુદ્ધિ કરવાને સાબરના જળમાંથી ભરી એક નાની સી લોટી. સાથી પૂછે, બાપુ કઈ પાણીની શી ખોટ? જઈ નદી કિનારે બેઠા, એક નાનકડી આવડી તબુડી હતી લોટી, એ પાણીની ભરી. એમ અંતેવાસી તો લાગ્યું કે આવા કંજૂસ જ રહ્યા. એટલે એ પૂછે છે કે બાપુ કઈ પાણીની શી ખોટ? નદી વહી જાય આવી મોટી અને તમે ભરી એક નાની સી લોટી. નદી વહી જાય આવડી મોટી અને તમે ભરી એક નાની સી લોટી. ગાંધીની ભ્રમર ઉચકાય, ભાઈ નદી મારા એકલાની ઓછી છે? ભાઈ નદી મારા એકલાની ઓછી છે કાંઈ? જીવ જંતુ પશુ પંખી માણસ એ સૌનો છે એમાં ભાગ. આ ભારતીય સંસ્કૃતિ છે. આપણે જ્યાં જમવાનું રસોઈ બને ને તો પણ એના 4 ભાગ પડે. પહેલો ભાગ આંગણે આવેલા અતિથિમાં, બીજો અભ્યાગતમાં, ત્રીજો ગાય કૂતરા નાખવા માટે ગોગ્રાસ અને ચોથા ભાગ પર આપણો અધિકાર. આપણી સંસ્કૃતિમાં રસોઈ બને ઘરે એમાં પણ આપણે ચોથા ભાગના અધિકારી છીએ. હવે આપણે તો બધું જ ખાઈ જવું છે, એ કઈ રીતે ચાલે? એટલે ગાંધીજી કહે છે કે ભાઈ નદી મારી એકલાની ઓછી છે કાંઈ? જીવ જંતુ પશુ પંખી માણસ એ સૌનો એમાં છે ભાગ. હું તો મારા ખપ થકી એક ટીપું અધિક ન લઈ શકું. એમ કરું તો બનું પ્રભુતાનો ગુનેગાર. મારા જરૂરિયાત કરતા એક ટીપું પણ વધારે લઉં તો હું બનું પ્રભુતાનો ગુનેગાર. આપણે કદી આવા સામૂહિક સુખનો શું ખ્યાલ ભલે રાખીએ છીએ નજરમાં? ક્યારે વિચાર્યું છે? આપણા ત્યાં તો જેમ માણસ મોટો એમ કાયદા તોડવાની એની ક્ષમતા વધારે. આપણે સિગ્નલ તોડીએ તો દંડ થાય અને કોઈ મોટા આઈપીએસ અધિકારી આઈએએસ અધિકારી કે નેતાજી જતા હોય લાલ લાઈટ વાળી ગાડી લઈને સાયરન વગાડતા વગાડતા તો લાલ લાઈટ નથી લાગતી, એમ સાયરન લગાડે તો પેલો પોલીસ વાળાને સેલ્યુટ કરે અને દંડ ના થાય કારણ કે મોટો માણસ છે. આ જ્યાં સુધી આપણે આમાંથી બહાર નહીં આવીએ, મને જો એક સામાન્ય માણસ તરીકે 1000 રૂપિયા દંડ થતો હોય તો
MLA જો આ કાયદો તોડે તેને 10,000 થવો જોઈએ અને મંત્રી જો આ કાયદો તોડે તેને 1,00,000 રૂપિયા. આ જ્યાં સુધી આપણે નહીં સ્વીકારીએ ત્યાં સુધી સામૂહિક સુખની વાત નહીં સ્વીકારીએ. અને મંત્રીઓ તોડે છે એટલે અધિકારીઓને જલસા થઈ ગયા છે. પોલીસને મેં જોઈ છે કે મંત્રીની ગાડી જતી હોય તો એ એટેન્શનમાં નહીં આવે, સેલ્યુટ નહીં કરે, પણ જો એના ડીવાયએસપી ની કે ઇવન પીઆઈ ની ગાડી જતી છે તો કટ્ટાર થઈને સેલ્યુટ કરશે, કારણ કે એનું હિત એમાં છે, એનો સીઆર લખે છે, એનો માય બાપ છે. આ મનોવૃત્તિમાંથી બહાર આવવું આપણે ગુલામીના દેશમાં નથી. તમે જો બાઇડન જયારે 270 ઇલેક્ટોરલ વોટ એને ક્રોસ કર્યા ત્યારે પેન્ટાગોને એના ઘર ઉપરનું સ્કાય સિક્યોર કરી લીધું. સિક્રેટ સર્વિસે એની સિક્યોરિટી ગોઠવાઈ ગયા આજુબાજુ. વ્હાઇટ હાઉસમાં ટ્રમ્પ હોવા છતાં વ્હાઇટ હાઉસના અધિકારીઓ નવા પ્રમુખ માટે એની મિટિંગો અને એની કામગીરી આરંભી. ટ્રમ્પે ન્યાયાધીશો અપોઇન્ટ કર્યા હતા, અમે એકે ટ્રમ્પને ચુકાદો એમની તરફેણમાં નહીં આપ્યો. અને એમનું ભાષણ ચાલતું તો ટેલિવિઝન વાળા અડધેથી બંધ કરી દીધું કે જુઠ્ઠાણ આપેલા છે. આપણા દેશમાં શક્ય છે. દોસ્તો, જગતની મહાન લોકશાહી અમેરિકા એટલા માટે. સિસ્ટમ્સ વર્ક ધેર, નો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે તો વ્યક્તિ ભક્તો છીએ અને એ વ્યક્તિ ના હોય દાડે પછી સરસ મજાના સફેદ કપડા તો સુરતમાં પ્રિન્ટ ના થાય, પ્રોસેસ ના થાય, સફેદ કપડા તાકા મળે, માથે ઓળીને પછી હરિઓમ દત્ત થવાનું. આ દેશની પ્રજા જ્યાં સુધી કાયદાનું પાલન કરતી નહીં થાય ને મોટો માણસ કહેવાતો નેતા કહેવાતો, તમે નેતા થઈ ગયા, તમે કોર્પોરેટર થઈ ગયા, તમે મંત્રી થઈ ગયા, તમે મિનિસ્ટર થઈ ગયા એટલે તમે કાયદા તોડવાનો પરવાનો મેળવી લીધો છે. કારણ કે તમે કહી શકો છો પોલીસને કે તારી બદલી કરાવી નાખી છે અને બદલી થાય છે. એટલે અધિકારીઓ પણ એ સત્તાધારી પક્ષને અનુકૂળ થવા માંડ્યા છે. આ વાત લોકશાહી માટે સૌથી મોટી ખતરનાક વાત છે. સિસ્ટમ્સ તમારી તૂટી છે. આવડા મોટા દેશમાં બાઇડને 270 વોટ ક્રોસ કર્યા ને ઇલેક્ટોરલ વોટ, ત્યારે કોઈ GR બારો નતો પાડવો પડ્યો કે આને હવે સિક્યોરિટી આપી દો, આનું આ કરી દો, આનું આ કરી દો. ઇટ વોઝ ઓટોમેટિક. ધ સિસ્ટમ્સ મસ્ટ ફંક્શન, સિસ્ટમ્સ મસ્ટ વર્ક. આજે તો IAS અધિકારી, IPS અધિકારી, the way they function, I have a very high respect because I have been trained by some of the finest IAS officers in this state. I have worked with some of the finest officers in the state as a minister. I have very, very healthy respect for that. But these IAS and IPS officers today are becoming spineless people. જેની પાસે buckle down before the boss સિવાયનો કોઈ વિકલ્પ ના કહેવાની તૈયારી અને અનીતિઓ ગેરરીતિઓ ધૂમ ચાલે છે. આ પરિસ્થિતિ આપણે જીવીએ છીએ અને છતાં રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ પતિત પાવન સીતારામ કહીને રઘુપતિ રાઘવના ગુણ ગાયા કરીએ. આ ગાંધીજીની વાત સાંભળવા જઈશ. ગાંધીજી કહે છે કે આપણે કદી આવા સામૂહિક સુખનો શું ખ્યાલ રાખીએ છીએ ભલા નજરમાં? ગાંધી ભલે લોટી રાખે, આપણે તો ગળે ગળા ઠાલવીએ ગટરમાં. અને તોય અશુદ્ધિ રહી જાય દોસ્તો, ગાંધી જેવું મુખ સાફ નહીં થાય. કુદરતી સંપત્તિનો કેટલો કરીએ છીએ બગાડ, છીંડેથી ખેતરમાં ન પેસીએ ને આખી ભાંગીએ છીએ વાડ, તો પછી ગાંધીજી રીતે બની શકીએ? આ વાત આપણે સમજવી જોઈએ. પાણીની તંગી માટેના કારણો સમજવા જોઈએ. અપૂરતો વરસાદ એ પાણીની તંગી માટેનું કારણ છે. સિઝનનો 80% વરસાદ માત્ર 20% દિવસોમાં પડે છે. દિલ્હી અને ન્યુયોર્કમાં સરખો વરસાદ પડે છે, છતાં એક જગ્યાએ રાઉન્ડ ધ યર પડે છે, એક જગ્યાએ કોન્સન્ટ્રેટેડ પડે છે. ભૂગર્ભના ખેંચાતા જતા પાણી જે રિચાર્જ થવાના 1400 ફૂટ 1800 ફૂટથી પાણી ખેંચે ક્યારેય રિચાર્જ નહીં થાય. એમાં ફ્લોરાઇડ, નાઇટ્રેટ જેવી અશુદ્ધિઓ છે. આપણે ઝેર પીએ છીએ, એવા પ્રદૂષિત પાણી આપણે પીએ છીએ. શહેરો અને ઉદ્યોગોને કારણે થતું પ્રદૂષણ, જેને કલ્પસર જેવા પ્રોજેક્ટને અટકાવ્યો અને નર્મદા, મહી, વિશ્વામિત્રી, તાપી તેઓ દક્ષિણ ગુજરાતની નદીઓ પ્રદૂષિત કરી. આ આપણી પ્રગતિ છે. જો આપણી પ્રગતિ આ હોય, જો આપણી પ્રગતિનો માપદંડ નર્મદા બંધ હોય અને એને કારણે નર્મદા સુકાઈ જવાની અને ડોલ્ફિન તમને અંદર 30-35 કિલોમીટર દૂર ખારું પાણી દરિયાનું પહોંચી જાય, એમાંથી તમે પકડી શકાતી. હિલ્સા જે ભરૂચના કાંઠે મળતી
પ્રાઇઝ ફિશ હતી એ મરી જવાની હોય તો આ આપણી અધોગતિ છે, પ્રગતિ નથી, એ વાત આપણે સમજીએ. અને આ બધાના મૂળમાં પાણી છે. અને પાણી એટલે વટ. એટલે જ રહીમજીએ કહ્યું છે કે રહીમન પાણી રાખ્યો બિન પાણી સબ સોન, પાણી બિનના નીપજે મોતી માનુસ ચોન. પાણીદાર બનવું હોય તો પાણીની દરકાર કરો, વટથી રહેવું હોય પાણીની દરકાર કરો. તમે આજે 300 મિલિયન ટન અનાજ, 30 કરોડ ટન અનાજ પેદા કરો છો, પાણી છે માટે. જે દિવસે નહીં હોય એ દાડે શું થશે? આવડી મોટી વસ્તી 140 કરોડ 150 કરોડ થઈ ગઈ છે. ભૂખમરે ના કારણે દેશમાં રોટી રમખાણો ફાટી નીકળશે. એનું કારણ પાણી છે. આ વિચારીએ જ ખરા આપણે કરે. અને એટલે મેં પેલા ફિલોસોફરની વાક્ય પહેલા કહ્યું હતું, એ જ વાક્યથી હું મારી વાતને પૂરી કરું છું કે અન્ડરસ્ટેન્ડ લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન, યુ હેવ નોટ ઇનહેરિટેડ ધીસ અર્થ. આ કંઈ આપણી બાપી કી મિલકત નથી. વોટ યુ આર ડુઈંગ ઇઝ યુ આર બોરોઈંગ ફ્રોમ ધી માઉથ્સ ઓફ ફ્યુચર જનરેશન. તમે ભાવિ પેઢીના મોઢામાંથી કોળીઓ પૂછવીને ખાઈ રહ્યા છો. અને આ જો આપણે સમજીએ અને તમે ખરેખર તમારા પુત્રો, પૌત્રો, પૌત્રીઓ અને એમના આવનાર પેઢીના સંતાનો માટે જો દિલી લાગણી હોય તો આજથી સમજો. એક બે પ્રયોગો સારા થાય એનું અનુકરણ કરજો, પણ એ જ પ્રયોગ બધે નહીં થઈ શકે. એટલે એ ચેકડેમ ને પકડ્યા તો ચેકડેમ સૌરાષ્ટ્રમાં સફળ થશે, ઉત્તર ગુજરાતમાં નહીં થાય. ખેડા ને એ વિસ્તારોમાં થોડા મુશ્કેલ પડશે. આ બાબત ધ્યાનમાં રાખજો. શેરડી જેવા પાકો, ડાંગર જેવા પાકો જે ખૂબ પાણી વાપરે છે, ઓછા પાણી કેમ પાકે તેની ચિંતા કરજો. અને નહેરમાં વહેતું પાણી વધારે પાછો ખેતરને જમીન બગાડશો એ વાત ખ્યાલ રાખજો. જમીન ખારાશવાળી થઈ જશે, પાક ઓછો થઈ જશે. આટલું જો આપણે કરીશું તો આવનાર સમયમાં જે પાણીની ભયંકર તંગી આપણા માથે તોળાઈ રહી છે એમાંથી આપણે બહાર આવી શકીએ. અને મને વિશ્વાસ છે, મને આપણા ઇજનેરોમાં વિશ્વાસ છે, આપણી ક્ષમતામાં વિશ્વાસ છે, અને એ કહેવતમાં પણ વિશ્વાસ છે કે નેસેસિટી ઇઝ ધી મધર ઓફ ઇન્વેન્શન. એ જરૂરિયાત એ સંશોધનની માતા છે. અને એટલે પાણીની તંગી ઊભી થશે, મુશ્કેલી ઊભી થશે, એનો ઉપાય પણ મળશે. એમાં કંઈ નિરાશ થઈને જીવવાની જરૂર નથી, પણ જે હાથમાં છે એટલું તો કરીએ. એટલું જ કહેવાનું છે આજે વિશ્વ જળ દિવસના દિવસે. ફરી એકવાર આપણે પાણી પ્રત્યે સભાન બની, પાણીના ઉપયોગ પ્રત્યે સભાન બની, આપણી ભાવિ પેઢી માટે જે વાપરવાનું છે એમને આપણે વાપરી નાખીએ એવી શુભકામનાઓ સાથે દર્શનભાઈએ મને આ વાત કહેવા માટે બોલાવ્યો, મૂકો આપ્યો. માટે દર્શનભાઈનો વિશેષ આભાર માની આપ સૌ શ્રોતા મિત્રો જે મારી સાથે, દર્શક મિત્રો મારી સાથે જોડાયા છે, એ સૌનો પણ તહે દિલથી આભાર માનું છું. ધન્યવાદ.